Hello everyone, welcome to Victor's Knowledge. This is Chinu Sharma and today we are going to take up another important lecture for the exam of Anganwadi Supervisor. So ਅੱਜ ਦਾ lecture ਹੈ on pregnancy and care. So we're starting with what is pregnancy. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ term ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. So pregnancy ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ conception ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ egg ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ sperm ਦੇ ਨਾਲ fertilize ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ uterus ਦੀ lining ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ implant ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ placenta ਬਣਦਾ ਹੈ. Placenta ਤੋਂ ਬਾਅਦ next is embryo ਤੇ later ਉਹ fetus develop ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So A line wise ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. So pregnancy is period from conception to birth. So conception ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ birth ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ pregnancy ਤੇ usually ਇਹ 40 weeks ਦਾ time period ਲੈਂਦੇ ਆ. So starting from the first day ਜਦੋਂ ਤੋਂ women ਨੂੰ last menstrual period ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ time period ਹੈ ਇਹਨੂੰ 3 trimester ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡਦੇ ਆ each lasting 3 months. So ਇਹ total 9 months ਦੀ almost pregnancy ਦੀ journey ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ stages ਦਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ visually ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ clear ਹੋ ਜਾਊਗਾ. So there are different trimesters, different weeks are there. So ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ trimester ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ women ਦੀ body changes ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ one by one ਇਹ ਸਾਰੇ trimesters ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ. So pregnancy is generally divided into 3 period or trimester. ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ exam ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ trimester ਕਿੰਨੇ period trimester is 3 period ਕਿੰਨੇ period ਹੁੰਦੇ ਨੇ. So each of about 3 month duration. Then ਜਿਹੜੇ obstetricians ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ define ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ trimester ਹੈ ਉਹ almost 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12 week resulting in average duration of pregnancy 40 week depending upon women's physiology. So maximum almost time ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਰੇ 40 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ trimester ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ. ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ trimester ਹੈ. So first 2 week of pregnancy although pregnancy does not actually exist. ਪਹਿਲੇ trimester ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਹਜੇ pregnancy exist ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ. ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ time period ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ women ਆਪਣੇ last periods ਤੋਂ miss ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ menstruation ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ start ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. These 2 weeks are the 2 week before conception include women's last period. So ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ. Third week is the week in which fertilization occur. So main ਤੁਸੀਂ exam ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ fertilization ਕਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤੇ start ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So the answer will be third week. Fourth week is the time when implantation takes place. So ਜਦੋਂ uterus ਦੇ ਨਾਲ implantation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ. Then fecundated egg reaches the uterus, burrows into its wall which provide it with nutrient it needs. There are hormonal changes that affect every organ system in female body. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ symptoms ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ lady ਆਪਣੀ starting ਵਾਲੀ journey 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ pregnancy ਦੇ starting ਵਾਲੇ weeks 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ symptoms feel ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. Morning sickness, ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Extreme tiredness. Tender, swollen breast, nipples might also stick out, longing or distaste for certain food, mood swing, weight gain or loss, heartburn. Next is second trimester. So ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ week 13 ਤੋਂ week 28 ਤੱਕ ਦਾ. So most women feel more energized. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ women ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ trimester ਹੈ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ used to ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਇਹ trimester ਹੈ ਉਰੇ ਉਹ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. Begin to put on weight, ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight increase ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Also symptoms like morning sickness subside ਥੋੜੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ.
uterus muscular organ that holds the developing fetus can expand up to 20 times its normal size during pregnancy. So ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। Then stretch marks ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, darkening of skin around nipple, body ache such as back, abdomen, groin, thigh pain, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Swelling of ankle, finger, face, a line on skin running from belly button to pubic hairline, patches of darker skin, then numb or tingling hand, carpal tunnel syndrome। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ syndrome ਦਾ ਨਾਮ numb or tingling hands, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ carpal tunnel syndrome, itching on the abdomen, palms, sole of the feet। Then come third and last trimester, final weight gain ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। most weight gain throughout the pregnancy ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ women ਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। fetus grow most rapidly, gaining up to 28 gram per day। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ rapid increase ਹੁੰਦਾ ਹੈ, almost ਹਰ ਦਿਨ 28 ਗ੍ਰਾਮ gain ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The women's belly transforms in shape as the belly drops due to the fetus turning in a downward position ready for birth। Shortness of birth, ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਹੈ, heartburn, swelling of ankle, finger, face, tender breast, then belly button may stick out, trouble sleeping, baby dropping or moving lower in your abdomen, contractions which can be a sign of real or false labor। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੇਅਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਔਰ ਐਂਟੀ ਨੇਟਲ ਕੇਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਵਰਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਦ ਕੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। It is a form of preventative care with the aim of providing regular health checkup that allow doctors or midwife to treat and prevent potentially health problem throughout the course of pregnancy while promoting healthy lifestyle that will benefit both mother and child। ਸੋ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ ਮੰਥਲੀ, ਦੈਨ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 28ਵੇਂ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36ਵਾਂ ਹਫਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ 36 ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਕਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਡਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮਦਰ ਦੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਈਟ ਐਂਡ weight, pelvic exam, Doppler fetal heart rate monitoring, blood and urine test of mother, discussion with caregiver। Then as per Government of India norms, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੇਅਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ 4 ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਕਰੂਗੀ ANC ਕੋਲ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦ ਫਰਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ within 12 weeks or preferably as soon as pregnancy is suspected, second visit between 14 to 26, third 28 to 34, fourth between 36 weeks and term। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼, ਪੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਨਲੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਔਨ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ, obstetric ultrasound are most commonly performed
during second trimester at approximately week 20. Ultrasound are considered relatively safe and have been used for over 35 years for monitoring pregnancy. Among other things, ultrasounds are used to check for multiple fetuses because they twins ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ organ deformation ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੇਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ harm karan. Next is assess possible risk to mother, check for fetal malformation, determine if an intrauterine growth retardation condition exists, note the development of fetal body part, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ body part ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ develop ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ultrasound ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Then check the amniotic fluid, determine due date. Generally, an ultrasound is ordered whenever an abnormality is suspected or along a schedule similar to the following. So ultrasound ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ proper schedule ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਦੋਂ order ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ abnormality ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ। 7 ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ pregnancy confirm ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ultrasound ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 13 ਤੋਂ 14 ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 13 ਤੋਂ 14 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ 18 ਤੋਂ 20 ਵੀਕ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਲਈ। 34 ਵੀਕਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਪਲੇਸੈਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 3-4 ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਐਕਟੋਪਿਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਹੈ ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਐਬਡੋਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਮਿਸਕੈਰੇਜ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਜਾਈਨਲ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਲੇਬਰ, ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਲੇਬਰ, ਜਿੱਥੇ 37th ਵੀਕ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸੈਂਟਲ ਐਬਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯੂਰਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਪੇਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਮਕ ਵਾਇਰਸ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਦੈਨ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਡਿਸੀਜ਼, ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਾਈਟਿਸ, ਫਾਈਬਰੋਇਡਸ, ਬੋਵਲ ਅਬਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਲੋਲੀ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ, ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਸਲੋਲੀ। ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਧਾਓ ਤੇ ਆਲਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। You should be able to talk while exercising. If not, you may be overdoing. Take frequent breaks. Don't exercise on your back after first trimester. Be careful not to lose your balance. So ਕੋਈ ਵੀ dangerous exercise ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ balance ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। Don't exercise at high altitude. ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Make sure you drink lots of fluid before, during and after exercise.
Do not work out in extreme heat or humidity. ज़्यादा गर्मी ज़्यादा नमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ। Take it easier when you exercise again. So this was all about on our important lecture on pregnancy and care. I hope you understood the concept well. Keep supporting Victor's Knowledge. Do subscribe to my channel and also please do like, share and comment. Thank you and good luck.